معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میانی کی جنگ، وہ میدان جہاں چارلس نیپیئر نے تالپور سلطنت کو شکست دے کر سندھ فتح کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈسوں، تالپور فوج کے سپاہ سالار ہوشو شیدی کا یہ نعرہ آج بھی سندھ کی دھرتی کے بچے بچے کی زبان پر ہے، لیکن جس دن انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا اس روز سندھ کے جنگجوؤں کے جوش و جذبے کے باوجود فتح بارودی ہتھیاروں سے لیس برطانوی فوج کی ہوئی تھی۔ تقریباً 178 برس قبل میانی اور دوآبا کے میدان پر لڑی جانے والی یہ جنگ تالپور سلطنت کی آخری جنگ تصور کی جاتی ہے، لیکن آج اسی میدان جنگ کو پھر سے ایک سرسبز و شاداب جنگل کی شکل دینے کے لیے کوششیں جاری ہیں جو اس کے ماضی کی شایان شان ہوگا۔ حیدرآباد سے صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر میانی کے میدان میں حد نگاہ کھلے پھولوں کی خوشبو، رنگ بکھیرتی تتلیاں، پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی ہے۔ آج میانی کا یہ میدان جو بظاہر کسی جنت ارضی سے کم نظر نہیں آتا، ماضی میں ایک گھنا جنگل تھا جسے دریائے سندھ کے زرخیز پانی صدیوں سے سینچا۔ انگریزوں کے لیے سندھ کا زرخیز علاقہ اور اس کے وسائل سونے کا انڈا دینے والی مرغی سے کم نہ تھے جسے وہ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ سندھ کا جغرافیہ انہیں قندھار کے زمینوں راستہ بھی فراہم کر سکتا تھا اور وہ دریائے سندھ کے ذریعے بھاری ساز و سامان اسلحے کے ترسیل کا کام انتہائی آسانی سے کر سکتے تھے۔ یہی وہ وجوہات تھیں کہ سندھ پر قبضہ ان کی مجبوری اور ضرورت تھا۔ انگریز فوج اور تالپوروں کے اس جنگ میں مارے جانے والے برطانوی سپاہیوں کی یادگار تو اب بھی اسی جنگل میں ایک مینار کی صورت موجود ہے جس میں یہاں ہلاک ہونے والوں کے نام کندہ میں ہیں، مگر سندھ کے جن ہزاروں سپوتروں نے اس میدان میں اپنی جانیں دی ان کے لیے کسی مٹی یا اینٹ سے بنی یادگار کی ضرورت نہیں۔ تاریخی حوالوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے صبح 8:30 بجے کا وقت تھا جب میانی کے میدان میں انگریز اور حیدرآباد کے حکمرانوں تالپوروں کی فوجیں ایک دوسروں کے مد مقابل آئیں۔ تالپوروں کی فوج 10,000 افراد پر مشتمل تھی جبکہ دوسری جانب انگریز فوجی چند ہزار سے زیادہ نہیں تھے۔ عددی لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں تھا اور تالپوروں کی فوج اپنی دھرتی کے حفاظت کے لیے سربکف تھی، تاہم یہ کوئی تربیت یافتہ فوج نہیں تھی بلکہ اس میں عام لوگ شامل تھے۔ دوسری جانب انگریز فوج تعداد میں کم مگر وہ تربیت یافتہ اور پیشے ور فوجی تھے۔ اس روز میانی کا یہ میدان گھنٹوں تک 20,000 سواروں کے گھوڑوں کے ہنہناٹ اور تلواروں کی گھن گرج سے گونجتا رہا۔ تالپوروں کی فوج نے اپنی دھرتی کے خاطر جان کی بازی لگا ڈالی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اور دوسری جانب سے چلنے والی آتشیں، اسلحے اور گولہ بارود نے فیصلہ کر دیا۔ تالپور کو شکست دینے والے مشہور برطانوی جنرل چارلس نیپیئر نے اپنے ایک خط میں اپنی فتح کو کچھ یوں بیان کیا: وہ 20,000 تھے، ہم سے 7 گنا زیادہ، مگر اس لیے ہار گئے کہ ان کے پاس تلواریں اور ہمارے پاس بارود تھا اور اسی بارود نے ہمارے حق میں فتح لکھ دی۔ پروفیسر اور معروف محقق نور احمد جنجی بتاتے ہیں اس جنگ کا طبل تو اسی روز بج گیا تھا جب میرون کے دربار میں انگریز کی جانب سے پیش کیے جانے والے معاہدے کے کاغذات پھاڑ دیے گئے تھے اور پھر انگریزوں کی ریسیڈنسی پر حملہ گویا تابوت میں آخری کھیل ثابت ہوا۔ اس جنگ کی شروعات دراصل 1 مہینہ پہلے ہو چکی تھی جب میجر جیمز آؤٹ رام کو تبدیل کر کے چارلس نیپیئر کو پونا سے حیدرآباد بلایا گیا تھا۔ میجر آؤٹ رام تاج برطانیہ کا سندھ میں پولیٹیکل آفیسر بھی تھا اور طاقت سے زیادہ سیاسی مذاکرات پر یقین رکھتا تھا، جبکہ چارلس نیپیئر ایک طاقتور اور سخت گیر جنگجو تھے۔ اگرچہ ہائی کمان کی جانب سے انہیں عسکری اور سیاسی دونوں طرح کے اختیارات دیے گئے تھے مگر وہ سر تاپا ایک فوجی ہی تھا۔ مار دھاڑ جن کی سرشت میں تھی وہ سیاسی انداز میں مذاکرات سے زیادہ جنگ و جدل پر یقین رکھتا تھا۔ چارلس نیپیئر نے اپنے عہدے کا چارج لیے بمبئی سے ستمبر میں سندھ کی جانب آ رہے تھے۔ یہاں اس ممتاز معاہدے کا ڈرافٹ تیار تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ سندھ کے تمام بڑے شہر کراچی، حیدرآباد، سکر، روڑی اور شکارپور وغیرہ انگریزوں کے عملداری میں دے دیے جائیں۔ اس کے علاوہ
बला रोक टोक दरियाए सिंध के दोनों जानिब की 200 मीटर की पट्टी भी हवाले कर दी जाए। चार्ल्स नेपियर चाहते थे कि उनके हैदराबाद पहुंचने से पहले ही उस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जाएं। अगरचे उससे पहले भी सिंध के हुक्मरानों और अंग्रेज़ों के दरमियान 2-1 मुआहदे हुए थे। मसलन अगस्त 1809 में लॉर्ड मिंटो तालपुरों से पहला मुआहदा किया था और उसके बाद 2 और मुआहदे भी हुए हैं। लेकिन तारीख बताती है कि हर मुआहदे में अगरचे तालपुरों से दोस्ताना ताल्लुकात पर जोर दिया गया था, लेकिन इस पर अमल दरामद कभी नहीं हुआ। इसलिए सिंध के लोग खुश नहीं थे, खसूसन बलोच कबाइल में अंग्रेज़ों के खिलाफ गम व गुस्सा बढ़ रहा था। लिहाजा हालिया मुआहदा जो चार्ल्स नेपियर की जानिब से पेश किया गया, उस पर भी मकामी अफराद को शदीद तहफ़्फ़ुज़ लाक थे। उस मुआहदे में तालपुर अमीरों से कहा गया था कि अंग्रेज़ों के तिजारती जहाज़ दरियाए सिंध में बिना किसी रोक टोक के गुजरेंगे। तालपुरों को भी अख्तियार नहीं होगा कि उनको रोक सके। अगरचे पिछले मुआहदे में भी असला या फौज लाने का कोई जिक्र नहीं था, मगर अंग्रेज़ किसी ओहद की पासदारी किए बगैर किसी भी कुछ कर गुजरते थे। यही वजह थी कि इस हालिया मुआहदे पर तालपुरों ने अब तो अपना इक़्तिदार बचाने की कोशिश करते हुए आमना सदकना कहा, मगर यहाँ के बलोच कबाइल मीरों के इस कमज़ोर अंदाज पर बरहम थे। हर जानिब एक गुस्सा और तनाव की कैफियत थी। प्रोफेसर नूर अहमद जंजी के मुताबिक अंग्रेज़ों के खिलाफ अरसे से लावा पक रहा था और इस हालिया मुआहदे की मुतनाज़ शिक्कों ने गोया जल्दी पर तेल का काम किया था। बलोचों ने अपना गुस्सा इस तरह निकाला कि भरे दरबार में तालपुरों के एक मुद्दाबाज खास बलोच ने तमाम नाराज बलोचों की नुमाइंदगी करते हुए मुआहदे के कागजात फाड़े। ये गुस्सा यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि दूसरे दिन अंग्रेज़ों की रेसिडेंसी लतीफ़ाबाद पर भी हमला किया गया, जहां मेजर आउटराम और मिलिट्री अमला मौजूद था। हमलावर खासी बड़ी तादाद में थे। आउटराम ने अपनी और साथियों की जान बचाने और हमलावरों को मुंतशिर करने की गर्ज से गोला दागने का हुक्म दिया ताकि उन्हें फरार होने का मौका मिल सके। आउटराम और साथी स्टीमर में फरार हो गए। उसी असना में चार्ल्स नेपियर हाला तक पहुंच चुके थे। अगरचे उस हमले में तालपुरों की रजामंदी शामिल नहीं थी, मगर वो जानते थे कि अब उनकी बात पर अंग्रेज़ हरगिज़ नहीं यकीन करेंगे और वो हर सूरत जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसलिए वो शहर के बचाए उन्हें शहर से माहिर मियानी फॉरेस्ट में रोकना चाहते थे। शायद ये ख्याल भी जहन में होगा कि ये घना जंगल दुश्मन के लिए मुश्किल और मकामी अफराद के लिए आसान व मकाम साबित होगा, क्योंकि वो उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। चार्ल्स को भी जब खबर मिली कि रेसिडेंसी पर हमला हो गया तो उसने फौज को तैयार कर दिया। 17 फरवरी सुबह 8:30 बजे मियानी के मैदान में जंग का आगाज हुआ। ये जंग 4-5 घंटे चली और नमाज जुम्मा तक तालपुरों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और वापस पलट गए। मशहूर मुसन्निफ एडवर्ड रॉयस की तहरीर चार्ल्स नेपियर और सिंध की फतह के मुताबिक जनरल नेपियर के 20 ऑफिसर और 250 सिपाही मारे गए थे, जबकि 6000 सिंधी, किसी किताब में 5000 भी हैं, इस जंग में हलाक हुए। अंग्रेज़ों की जानिब से मरने वालों के नाम एक मीनार पर यादगार की सूरत कंधा है। मियानी के जंग के इख्तिमाम पर तालपुर सरदार मीर नसीर मोहम्मद खान वापस पक्का किला हैदराबाद पहुंच गए, लेकिन उन्हें अब यकीन हो चुका था कि अब अंग्रेज़ों को किले तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा उन्होंने आखिरी कोशिश के तौर पर अपने मुंशी को मिठाई और सुलह का पैगाम देकर भेजा और मुलाकात की ख्वाहिश भी जाहिर की। चार्ल्स नेपियर ने रजामंदी का इजहार किया तो मीर नसीर और उनके भतीजे वहां पहुंच गए। खैबर सगाली और सुलह के लिए उन्हें अपने तलवारें निकालकर चार्ल्स नेपियर के आगे रख दी। प्रोफेसर नूर अहमद जंजी कहते हैं कि चार्ल्स नेपियर उनसे बहुत इज्जत से मिला, तलवारें उठाकर दोबारा बधाई और कहा कि हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर आपके हवाले से जो भी फैसला होगा वो गवर्नर मुंबई करेंगे। मैं उनको माजरा लिख देता हूँ। अंग्रेज़ों ने तालपुरों को कैद कर लिया और अब उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, लिहाजा अंग्रेज़ों ने उसी दिन किले पर हमला कर दिया, बदतरीन लूटमार की और हर कीमती शय पर कब्जा कर लिया। 17 फरवरी का ये दिन सिंध की तारीख का एक ऐसा स्याह दिन है ठहरा जिसका आगाज जंग और इख्तिमाम कैद व बंद की सोबत पर हुआ और हजारों ही लोग बेगुनाह खून से मियानी के बिल्कुल लहू रंग हो गए। दूसरे दिन उसीरों के गवर्नर के हुक्म पर बम्बई रवाना कर दिया गया।